Hello, my dear students. So we are discussing the chapter for your class 6. Okay. So class 6 we are discussing the chapter that is sorting materials into groups. We have to sort the materials into groups. Sorting materials into groups. Sorting materials into groups. So materials idana group age heng convert madodu. So that one we have to discuss here. Sorting materials into groups. Okay. Yes. So we have to mainly consider these things here. So transparency. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. Transparency. How the transparency will be there? So that one we will discuss today. So what is transparency? You might have played the game of hide and seek. So hide and seek game ಆಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡಕ್ಕೋಳಾಟ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕೋಳಾಟ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಡಕ್ಕೋಳಾಟ ಅಂತೀವಿ. So hide and seek. Now the generation is telling it as hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. So ನೀವೆಲ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ, because you go to some place where you cannot be seen by others. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಡಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. Why did you choose those places? ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? Why did you choose those places? ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? Okay. Would you have tried to hide behind a glass window? Would you have tried to hide behind a glass window? You try ಮಾಡಿದ್ದೀರೇನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ? Can you try it? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಂಗ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಯಾರೇ ನೀವು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರೇನು? ಆಟ ಆಡತ್ತೀರಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದದ ಈಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲಾರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತೀರೇನು? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಸೀನ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಸೀನ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆನ್? That is transparent. We call it as transparent. Can you see? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials? Can you see through all the materials? ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಬಹುದೇ? Those substances are materials through which things can be seen. Those substances are the materials through which things can be seen are called transparent. Yav transparent attaru? The materials through which the things can be seen. Those are called transparent. Those substances are materials. Those substances or materials through which those substances or materials through which things can be seen, are called transparent. Are called what? Transparent. Are called transparent. Okay. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಹಿಡದೆಪ್ಪ,
ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನನಗೆ ಮುಂದಿದ್ದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದಾನ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ತೋರ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್, ಈಗ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡತ್ತ ನಾನು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸತ್ತವ, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಓಕೆ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಓಕೆ? ವಾಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ semi transparent we can say. Glass clearly it appears, that is a transparent thing. Yes. So next, shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic, so the buyers can easily see those items. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಶೇಂಗಾ ಚುಕ್ಕಿ ಅದು ಬರ್ತದ, ನೀವು ಏನೇನು ತಿಂತೀರಿ, ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಗ್ಲಾಸದು ಒಳಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ಲಾಸ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಾಣಿಸುವಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುವಂಗ, ಓಕೆ? ಅದ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ಲಾರ್ದಿದ್ರೋಗಿ ಇಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿ ವಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಟಿ ವಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟಿ ವಿ ಅದಾವ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅದರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಓಕೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, they has been considered. On the other hand, there are some material through which you are not able to see. When this material through which you are not able to see, that is what I have told you. If I keep the book in front of me, can I see? No. Keep the mobile in front of you, can you see? No. Mobile screen al mat, mobile ulta hidibeka, okay? So that you cannot see, alla? Yes. These materials are called opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, cartoon or a metal container. Wood, cardboard and metals are examples of opaque materials. ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಮೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನು, ಓಕೆ? ಸೊ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಹಚ್ಚ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ತಗೋರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್, ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಒಳಗಿಂದ ಏನ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತದಾನ, ಅದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸೊ ಮುಂದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಕೈ ತಗೋರಿ, ನಮ್ದ ಕೈ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತದನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪೆಕ್. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ್ರಿ, ಒಪೆಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒಪೆಕ್. ಇದ those substances or materials through which things cannot be seen, things can not be seen are called opaque. Are called what? Opaque. Are called opaque materials. Are called opaque materials. Okay, nanti ನಾವು opaque ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Those substances or materials through which things cannot be seen are called opaque materials. Okay, nanti ನಾವು opaque. ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಾಗಿಲ್ಲ ಒಪೆಕ್. ಅಥವಾ ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಪೆಕ್. ಓಕೆ, do we find that we can group all materials and objects without any confusion in as either opaque or transparent? So ಇವು ಎರಡರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, materials ಅನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀವಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿರೋದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ, ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಪೆಕ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು. ಮುಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಯಾವ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀರೊಳಗೆ ಕರಗ್ತಾವು, ಯಾವ್ಯಾವ ನೀರೊಳಗೆ ಕರಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಶೈನಿ ಅಥವಾ ಲಸ್ಟ್ರೆ, ನಾನ್ ಶೈನಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾರ್ಡ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ now, so this is activity 6 is there. We will see that. Okay, so what is activity 6 in? Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. One sheet of paper ತಗೋರಿ, ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬರಿಲಾರ್ದು ಪಾರ್ಟ್, ಬರಿಲಾರ್ದು ತಗೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ದದೈತಿ, ಇರುವಲ್ದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ a sheet of paper and look through the light bulb. ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. Make a note of your observation. Now put 2 to 3 drops of some oil on and spread it on the sheet of paper. ಆವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕೊಬ್ಬರಿ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ 2 ರಿಂದ 3 ಡ್ರಾಪ್ ತಲೆ ಹಚ್ಕೋತಿರ್ತಿರ್ಲೆ, ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೊ ಅದ್ರದ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ತೀಡ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ. ಲುಕ್ ಅಗೇನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟೆಡ್ ಬಲ್ಬ್. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲುಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಗೇನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್. ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ. Through that portion of the paper on which the oil has been spread. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇದನ್ನ, through that portion of the paper on which the oil has been spread. ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದು. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on other side of it is visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಬಲ್ಬ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಲ್ಬ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನೀವು ಬಲ್ಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನೀರೊಳಗೆ ಮಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂಗ, ನೀರೊಳಗೆ ಮಕ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ನೀರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. The materials through which objects can be seen but not clearly, or things can be seen but not clearly, are called translucent. ಅವಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ಅಪೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲ, ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಇವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್. ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಈಗ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್. The materials through which objects can be seen but not clearly. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಕ್ಕ, the materials through which objects can be seen, but not clearly, are called translucents. They are called as translucents. How can we know translucent? These are the materials through which objects can be seen but not clearly. Okay, these cannot be seen clearly. Those are called translucents. Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fat. So presence of fat sort of one test ಮಾಡಿದ್ವಿ. So that is we created the oily patch on paper. Okay,
ದಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಟು, ಅದು ಕೂಡ ಏನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್? ನೀವು ಇದೇ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾ? We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. So that is why we group the materials in three ways: opaque, transparent, translucent. So first opaque ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಥ್ರೂ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. opaque ಇದು opaque, ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. Those substance, the materials through which things cannot be seen. Glass ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದ. The materials through which things can be seen. Translucent, oily patch. The materials through which things can be seen but not clearly are called translucents. Paheli suggests covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡೀರಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಮೇ ಬಿ we learned that ಕಾಣಿಸ್ತದ. differ in the appearance and the way the mix water or liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or transparent. Materials can be grouped on the basis of similarities, differences in their properties. So materials ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋ ತಗೋತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಪೆಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈ ಡೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್? ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್? ವಿ ಆಫನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ವಿ ಗ್ರೂಪ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. At home, we usually store things in such manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. So similar things ಅನ್ನು ಒಂದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop. ಗ್ರೋಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೋಪ್, ಕಿರಾಣಿ ಶಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನು ಒಂದ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಳುಗಳಾಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಮ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಅನದರ್ ವೈಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. There is another reason why we find such grouping useful. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಅದ why we find such grouping useful is dividing materials in groups makes it convenient to study their properties. So dividing the materials into groups ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತತಿ, we can easily study their property. It is convenient to study the properties. Study their properties and also observe any patterns. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೂ we can easily observe that. In these properties we will study more about this in higher classes. So property ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. So we will study more about this in the higher classes. ನಾವು higher classes ಒಳಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. So this is the completion of your chapter sorting materials into groups. So next class we will discuss the keyword summary and exercise of this chapter. So this ends your chapter. Okay, so next ಯಾವ್ದ್ರ chapter start ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ. Yes, 4 chapters are finished now. So next class ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಇದರದು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಫೇರ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫೇರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿನೇ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಫೇರ್ ಬುಕ್, ಡೋಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫೇರ್ ಬುಕ್, ದೆನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇರ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, yes, okay, thank you. We'll see the remaining things in the next class.